There are 3 participants in the conference. Recording did not start because your storage is full. Please log in and delete recordings or purchase more storage from your account. All participants are muted and they can unmute themselves. ओम नमोर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्जायाणं नमो लोहे सव्वसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जायन्ति योगिनो कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अहोपकारजिनवर्णो कुन्दनो ध्वनिदिव्यनो जीन कुन्दध्वनियाप्या अहो गुरुकाननो तुझ्य ज्ञान ध्यान रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता हाथ ग्रह। ये समयसार नाम का परम अध्यात्म शास्त्र है। भगवत कुंकुंदाचार्य देव ने मांगलिक करके समयसार को कहने की प्रतिज्ञा की है। समयसार अर्थात आत्मा का जो शुद्ध स्वरूप है, त्रिकाल जो शुद्ध स्वरूप है, उसको समयसार कहना है। आचार्य भगवंत प्रत्येक अधिकार, प्रत्येक गाथा में आत्मा के त्रिकाल शुद्ध स्वभाव की ओर ले जाने के लिए उपदेश देते हैं। क्यों? तो कि सम्यक दर्शन प्राप्त करना हो तो उसका विधि और रीत एक प्रकार की ही है कि त्रिकाल शुद्धात्मा पर तेरी दृष्टि होगी, त्रिकाल शुद्धात्मा के प्रति तेरा हूंपना होगा, त्रिकाल स्वभाव के प्रति तेरी प्रतीति होगी, त्रिकाल शुद्धात्मा में तो हूंपना स्थापित करेगा, तब सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। ऐसे समयसार शास्त्र में दूसरा अधिकार कर्ता कर्म अधिकार चलता है। कर्ता कर्म अधिकार में श्लोक 63 63 पेज 191 श्लोकार्थ।
अगर पुद्गल कर्म को जीव करता नहीं तो उसका यानी पुद्गल कर्म का कर्ता कौन? फिर से शिष्य ने कहा कि जो पुद्गल द्रव्य कर्म उसका कर्ता जीव नहीं है तो उसका कर्ता है कौन? क्या कहा फिर से? अगर पुद्गल कर्म को जीव करता नहीं तो उसका यानी पुद्गल कर्म का यानी पुद्गल कर्म को कौन करते हैं? ऐसी आशंका करके अब तीव्र वेग वाला मोह को यानी कर्ता कर्म का अज्ञान को नाश करने के लिए पुद्गल कर्म का कर्ता कौन है वो कहते हैं। वो यानी हे ज्ञान का इच्छक पुरुषों यानी आत्मा, आप सुनो। क्या कहा कि पुद्गल कर्म का जीव करता नहीं है। या जीव का अर्थ क्या है? तो कि यहाँ जीव का अर्थ है जीव यानी जीव का त्रिकाल शुद्ध स्वभाव। शिष्य ने प्रश्न किया, शिष्य ने आशंका की कि अगर 8 प्रकार के द्रव्य कर्म है वो 8 प्रकार के द्रव्य कर्म तो पुद्गल है। वो 8 प्रकार के द्रव्य कर्म का जीव करता नहीं है यानी आत्मा का त्रिकाल शुद्ध स्वभाव उसका करता नहीं है। तो 8 प्रकार के पुद्गल कर्म को कौन करते हैं यानी उसका कर्ता कौन है? ऐसी आशंका करके
आशंका का अर्थ है कि आचार्य भगवंत यानी ज्ञानी परमात्मा जो बात बताते हैं वो बात होती है तो सही, लेकिन मेरी समझ में नहीं आती है, इसलिए प्रश्न करना उसको आशंका कहने में आता है। शिष्य ऐसा नहीं है कि गुरु ने कहा वो झूठा है इसलिए प्रश्न नहीं किया। गुरु की बात तो सही है, गुरु की बात तो सही होती है, लेकिन ये बात मेरी समझ में नहीं आती है, इसलिए शिष्य ने प्रश्न किया, उसको आशंका कहने में आता है। अब तीव्र वेग वाला मोह या तीव्र वेग वाला मोह का अर्थ क्या है? तो कि अज्ञानी की मान्यता में है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के परिणाम का कर्ता बन सकता है। ऐसी जो विपरीत मान्यता अनादिकाल से दृढ़पने चली आती है, ऐसी मान्यता को तीव्र वेग वाला मोह अज्ञानी तो ऐसा ही मानता है कि जीव कर्म का करता है, जीव द्रव्य कर्म का करता है। तो कर्ता कौन, कर्म क्या, उसका यथार्थ ज्ञान का अभाव, ऐसा अज्ञानी को तीव्र वेग वाला मोह यानी दर्शन मोह तो दर्शन मोह को नाश करने के लिए, दर्शन मोह का अर्थ है मिथ्यात्व, मिथ्यात्व का अर्थ है विपरीत मान्यता। तो विपरीत मान्यता उसका नाश करने के लिए शिष्य ने पुद्गल कर्म का कर्ता कौन, ऐसा प्रश्न किया। उसका आचार्य भगवान अगली 4 गाथा के माध्यम से उत्तर देंगे। फिर से गुजराती में। श्लोक 63 पेज 191 कर्ता कर्म अधिकार 63 શ્લોકનો શ્લોકાર્થ જો પૂદ્ગલ કર્મને જીવ કરતો નથી, અહીં જીવ શબ્દનો અર્થ કરશે જ્ઞાયક સ્વભાવ।
જીવ શબ્દનો અર્થ કરશે આત્માનો ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વભાવ. શું કીધું? જો પૂતગલ કર્મને જીવનો ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વભાવ કરતો નથી તો તેને એટલે 8 પ્રકારના પૂતગલ કર્મને કોણ કરે છે? તો એનો કર્તા કોણ? પૂતગલ કર્મનો જીવ કરતા નથી તો પૂતગલ કર્મ એને બાંધે છે કોણ? એનો કર્તા કોણ? એવી આશંકા કરીને આશંકા, શંકા શબ્દ નથી, આશંકા શબ્દ છે. શંકા અને આશંકા બે શબ્દનો અર્થ જુદો છે. આશંકા એટલે હે આચાર્ય ભગવાન, તમે જે કહો છો એ વાત તો યથાર્થ જ હોય છે એવું અમને પૂર્ણપણે શ્રદ્ધાન છે, પણ આપે જે કહ્યું એ મને સમજાતું નથી, માટે હું પ્રશ્ન કરું છું. તેને આશંકા કહેવાય. જ્યારે શંકા કોને કહેવાય? કે આચાર્ય ભગવાન કહે છે તે વાત યથાર્થ નથી એમ સમજીને અજ્ઞાની પ્રશ્ન કરે તો એને શંકા કહેવાય. પણ ઉત્તમ શિષ્ય શંકા નથી કરતો, આશંકા કરે છે. તો કહે છે કે આશંકા કરીને. તો આચાર્ય ભગવાન શું કહે છે? અને જે આચાર્ય ભગવાન કહે છે એમાંથી શિષ્યને શું સમજાતું નથી? તો કે આચાર્ય ભગવાન એમ કહે છે કે આત્માનો ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વભાવ પૂતગલ કર્મનો કરતા નથી. તો કે આત્માનો ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વભાવ પૂતગલ કર્મનો કરતા નથી એ આપે કહ્યું એ વાત તો યથાર્થ છે, પણ જો આત્માનો ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વભાવ પૂતગલ કર્મનો કરતા નથી તો કરતા કોણ છે એ હજી અમને સમજાણું નહીં. એટલે આશંકા કીધી. પછી બીજી વાત કરે છે કે આ શિષ્યએ આશંકા કેમ ઉત્પન્ન કરી? તો કે કર્તા કર્મ સંબંધી શિષ્યને અજ્ઞાન છે.
કર્તા કોને કેવો, કર્મ કોને કેવું? આ પૂતગલ કર્મને જો તમે કર્તા કર્મ કહો, ફરીવાર 8 પ્રકારના દ્રવ્ય કર્મને તમે કર્મ કહો, તો એનું કર્તા કોણ? એનું યથાર્થ જ્ઞાન શિષ્યને નથી. તો શિષ્ય એવો છે કે હું જ્ઞાની પાસે જાણું કે આપ એમ કહો છો કે આત્માનો ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વભાવ પૂતગલ કર્મનો કરતા નથી, તો કે એ વાત તો ચલો અમને સમજાણી કે એનો કરતા નથી, પણ કરતા કોણ? 8 પ્રકારના દ્રવ્ય કર્મનો કરતા કોણ? એ વાત તો આવી નહીં, એ તો અમારી સમજમાં આવી નહીં. એટલું અમારું અજ્ઞાન છે. એ અજ્ઞાન અમારે ટાળવું છે. માટે અમે પ્રશ્ન કરીએ છીએ. ખ્યાલ આવે છે? પ્રશ્ન તો પેલા સમજાય તો ઉત્તર સમજાય. જો શું કીધું? તીવ્ર વેગવાળા મોહનો, તીવ્ર વેગવાળો દર્શન મોહ. દર્શન મોહ એટલે મિથ્યાત્વ. તીવ્ર વેગવાળું મિથ્યાત્વ. મિથ્યાત્વ એટલે વિપરીત માન્યતા. અજ્ઞાનીને અનાદિકાળથી વિપરીત માન્યતા એવી ચાલી આવે છે કેવી વિપરીત માન્યતા ચાલી આવે છે? કે અજ્ઞાની તો એમ જ માને છે કે જીવ 8 પ્રકારના દ્રવ્ય કર્મનો કરતા છે. તો કે આવી વિપરીત માન્યતા કહો કે કરતા કર્મ કોને કહેવાય એનું અજ્ઞાન કહો, એનો નાશ કરવો છે. માટે પૂતગલ કર્મનો કરતા કોણ છે એ વાત સમજવા શિષ્ય તત્પર થયો છે. તો આચાર્ય ભગવંત કહે છે કે તે કહીએ છીએ, હવે એનું કથન કરીએ છીએ. તે તમે સાંભળો. તમે એટલે કોણ? સમ્યક જ્ઞાનના ઈચ્છક પુરુષો. જ્ઞાનના ઈચ્છક પુરુષો એટલે જ્ઞાન એટલે સમ્યક જ્ઞાન. સમ્યક જ્ઞાનની પ્રાપ્તિની જેને ઈચ્છા છે એવા પુરુષો એટલે આત્માઓ. તમે સાંભળો. હવે ગાથા 109 થી 12નું હેડિંગ છે પૂતગલ કર્મનો કરતા કોણ છે તે હવે કહે છે. આઠ પ્રકારના દ્રવ્ય કર્મ કહો તો એને પૂતગલ કર્મ કહેવાય.
અથવા 4 પ્રકારના દ્રવ્ય આશ્રવ એને પણ પૂતગલ કર્મ કહેવાય. 4 પ્રકારના દ્રવ્ય આશ્રવ એટલે મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, કસાય અને યોગ. પ્રમાદ અહીંયા નથી લીધો. ક્યારેક આશ્રવના 5 કારણો બતાવે અને ક્યારેક આશ્રવના 4 કારણો બતાવે. 5 કારણો બતાવે તો મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, પ્રમાદ, કસાય અને યોગ. અને 4 કારણ બતાવે તો મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, કસાય અને યોગ. પ્રમાદ ન લીધો. પ્રમાદ જો સાયલન્ટ હોય, પ્રમાદ કહેવામાં ના આવ્યો હોય તો એમ સમજવું કે પ્રમાદને કસાયમાં અભેદ કરીને વાત કરે છે. શું કહ્યું? ફરીવાર. પૂતગલ કર્મ તો 8 પ્રકારના દ્રવ્ય કર્મ એને પૂતગલ કર્મ કહેવાય. દ્રવ્ય આશ્રવ, આશ્રવ એટલે કર્મનું આવવું. દ્રવ્ય આશ્રવ એટલે પૂતગલ કર્મનું આવવું. તો દ્રવ્ય આશ્રવના ભેદ 4 પાડવામાં આવ્યા છે. કોઈ જગ્યાએ 5 ભેદ કીધા છે. 5 ભેદ કરે તો મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, પ્રમાદ, કસાય અને યોગ. ને 4 ભેદ કરે તો મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, પ્રમાદને કાઢી નાખે એટલે મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, કસાય અને યોગ. પ્રમાદને કેમ કાઢી નાખ્યો? તો કે પ્રમાદ કસાયમાં સમાઈ ગયો એમ સમજીને 4 ભેદ કરવામાં આવે છે. અહીંયા 4 ભેદ બતાવશે. ગાથા 109 થી 112માં 4 ભેદ બતાવશે. मिथ्यात्व, अविरति, कसाय आणि योग. फिर से हिंदी में. श्लोक 63 में शिष्य ने प्रश्न किया. ये श्लोक 63 क्या था? तो कि गाथा 109 से 12 में जो कहना है उसकी पूर्व भूमिका के रूप में अमृतचंद्र आचार्य देव ने 63 नंबर का श्लोक लिखा है. कि शिष्य की आशंका और उसका समाधान आचार्य भगवंत 109 से 12 गाथा में करके अज्ञानी शिष्य का
अज्ञान छूट जाए। अज्ञानी शिष्य का तीव्र वेग वाला मोह नाश हो जाए, इसलिए आचार्य भगवान ने पुद्गल कर्म का कर्ता कौन है ये कथन किया है। तो देखो गाथा 109 से 12 का हेडिंग, पुद्गल कर्म। तो पुद्गल कर्म का अर्थ है आठ कर्म कर सकते हो, 4 द्रव्य आश्रव, आश्रव यानी कर्म काना, द्रव्य आश्रव यानी पुद्गल कर्म काना। तो आश्रव के 4 कारण हैं और बहुत से स्थान पर आश्रव का 5 कारण भी बताया है। तो आश्रव के जहाँ 5 कारण बताया वहाँ मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कसाय, योग। और जहाँ 4 कारण बताया वहाँ मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद नहीं बताया। अविरति के बाद कसाय और योग। जहाँ प्रमाद नहीं बताया है वहाँ समझना कि प्रमाद को कसाई में अभेद करके कथन किया है। 109 से 112 गाथा में आश्रव का 4 कारण बताएंगे। ये जो 4 कारण हैं उसका भेद करके तेरह प्रकार बताएंगे। अब देखो, पुद्गल कर्म का कर्ता कौन है ये बात को अब आचार्य भगवान 4 गाथा के माध्यम से कहते हैं। तो 4 गाथा उसका हरिगीत। सामान्य प्रत्यय 4 निश्चय बंधना करता कया मिथ्यात्वने अविरमण तेम कसाययोगो जाणवा वળી તે મનો પણ વર્ણવ્યો આ ભેદ 13 પ્રકારનો મિથ્યાત્વથી આદિ કરીને ચરમ ભેદ સંયોગીનો
ઉદ્ગલ કર્મના ઉદયથી ઉત્પન્ન તેથી અજીવયા તેજો કરે કર્મો બલે ભોગતાય તેનો જીવના જેથી ખરે ગુણ નામના આ પ્રત્યયો મો કરે તેથી અકર્તા જીવ છે ગુણો કરે છે કર્મને. ગાથાર્થ. ચાર सामान्य प्रत्ययों निश्चय से बंध का कर्ता कहने में आया है. क्या कहा? प्रत्ययों. प्रत्ययों का अर्थ क्या है? तो पंडित श्रीमद भाई ने फुटनोट में बताया कि कर्म बंध के कारणों अर्थात आश्रवों. तो प्रत्ययों का अर्थ किया है आश्रवों. तो चार सामान्य प्रत्ययों. तो चार सामान्य आश्रवों यानी चार सामान्य बंध के कारणों प्रत्यय क्या है? तो क्या आश्रव है. आश्रव क्या है? बंध का कारण है. फिर से गुजराती में. प्रत्ययो શું છે? તો કે પ્રત્યયો એટલે આશ્રવો. આશ્રવો શું છે? તો કે બંધના કારણો. પ્રત્યયો કેટલા છે? તો કે પ્રત્યયો ચાર. ચાર પ્રત્યયો કયા કયા? તો કે મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, કસાય અને योग. क्या कहा फिर से? प्रत्ययो अर्थात आश्रवो. आश्रवो अर्थात आश्रव क्या है? तो कि बंध का कारण है. दूसरा प्रश्न कि प्रत्ययो कितने हैं? तो कि चार. कौन से चार? तो कि मिथ्यात्व, अविरति, कसाय और योग. अब चार सामान्य प्रत्ययों निश्चय से
बंध का यानी कर्मबंध का कर्ता कहने में आया है। कर्ता कौन? चार प्रकार के प्रत्ययों का कर्ता कौन? जो चार प्रत्यय है वो निश्चय से बंध का कर्ता यानी बंध परिणाम का कर्ता कहने में आए हैं। प्रथम लिखा है मिथ्यात्व, दूसरा अविरमण, अविरमण का दूसरा नाम है अविरति, तीसरा है कसाय, चौथा है योग, चौथा है योग। अब आगे मिथ्यात्व, अविरमण और कसाय और योग जानना और उसका यानी सामान्य प्रत्ययों का, ये 13 प्रकार के भेद कहने में आया है। तो जो चार प्रत्यय है वो चार प्रत्यय का भेद तेर है। कितना है? 13 भेद यानी 1 से 13 गुण स्थान। एक से 13 गुण स्थान कैसी तरह बताया? तो कि देखो, दर्शन मोह के कारण, ध्यान से सुनना, दर्शन मोह के कारण 1 से 4 गुणस्थान का भेद है। चारित्र मोह यानी कसाई, उसके कारण 5 से 12 गुणस्थान का भेद है। और योग से 13वां गुणस्थान का भेद है। फिर से सामान्य प्रत्ययों यानी आश्रवों, आश्रवों के 4 भेद, मिथ्यात्व, अविरति, कसाय ने योग।
उसमें मिथ्यात्व दर्शन मोह है। मिथ्यात्व क्या है? तो कि मिथ्यात्व दर्शन मोह है। दर्शन मोह के कारण 1 से 4 गुणस्थान का भेद होता है। चारित्र मोह में 2 प्रत्यय आते हैं, अविरति और कसाई। तो अविरति और कसाई उसके कारण 5 से 12 गुणस्थान का भेद होता है। और योग के कारण 13वें गुणस्थान का भेद होता है। तो ये जो यहाँ बताया कि 4 प्रत्ययों उसका पेटा 13 भेद है। ये प्रत्ययों का अर्थ है द्रव्य आश्रव। और द्रव्य आश्रव यानी द्रव्य कर्म का आना। तो 4 प्रकार के द्रव्य कर्म मिथ्यात्व, अविरति, कसाई और योग। जो ये भेद हुआ कि मिथ्यात्व यानी दर्शन मोनीय कर्म के उदय में जीव के 4 गुणस्थान रूप भाव होते हैं। और चारित्र मोनीय कर्म के उदय में जीव का 5 से 12 गुणस्थान का भेद होता है जीव के परिणाम का। और योग के निमित्त से 13वां गुणस्थान संयोगी केवड़ी, ऐसा भेद होता है। ये 13 गुणस्थान हैं, उसको पुद्गल कहा है। पुद्गल क्यों कहा? तो कि द्रव्य कर्म उसका उदय, उपशम, क्षय, उपशम, क्षय उसकी अपेक्षा से 13 गुणस्थान के भेद होते हैं। तो ये 13 गुणस्थान कर्म सापेक्ष होने के कारण 13 गुणस्थान को भी गुणस्थानों को भी पुद्गल कहने में आता है।
फिर से गुजराती में। कुछ बेसिक ज्ञान न हो तो समझने में थोड़ी दिक्कत आती है, इसलिए बेसिक बातों भी साथ में लेते हैं। फरीवार गुजराती में। 4 सामान्य प्रत्ययो એટલે 4 પ્રકારના દ્રવ્ય આશ્રવો। આશ્રવો એટલે કર્મનું આવવું, દ્રવ્ય કર્મનું આવવું। હવે દ્રવ્ય કર્મના મુખ્ય 2 ભેદ પાડવા છે, દર્શન મોહ અને ચારિત્ર મોહ। અને પછી યોગ ગુણનું કંપન। દર્શન મોહનીય કર્મના નિમિત્તે જીવના 1 થી 4 ગુણસ્થાનના ભેદ પડે। જ્યારે ચારિત્ર મોહનીય કર્મના નિમિત્તે 5મા ગુણસ્થાનથી 12મા ગુણસ્થાનના 8 ભેદ પડે। અને યોગના નિમિત્તે 13મા ગુણસ્થાનનો ભેદ પડે। એટલે 4 સામાન્ય પ્રત્યયોમાંથી પેટા ભેદ કરીને 13 ભેદ કહ્યા। આ 4 સામાન્ય પ્રત્યયો છે એને નિશ્ચયથી બંધના કારણ કહેવામાં આવ્યા છે, બંધના કર્તા કહેવામાં આવ્યા છે। શિષ્યનો પ્રશ્ન એ હતો કે આ પૂતગલ કર્મનો કર્તા કોણ? તો કે છે કે આશ્રવો એનું કારણ હોવાથી 4 સામાન્ય પ્રત્યયો તો પૂતગલ કર્મનો કર્તા કોણ? તો કે પૂતગલ કર્મનો કર્તા તો પૂતગલ દ્રવ્ય જ હોય। પણ એ પૂતગલ કર્મના ભેદ કરવામાં આવે તો મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, કસાય અને યોગ એ નવા કર્મના બંધના સામાન્ય કારણો હોવાથી, હેતુઓ હોવાથી 4 ભેદ કરવામાં આવે છે। અને એ 4 ભેદને પેટા ભેદ કરવાથી મિથ્યાત્વથી શરૂ કરીને સંયોગી કેવડી સુધીના 13 ભેદો પડે છે। હવે શું કહે છે આગળ?
પહેલેથી ગાથાર્થ વાંચીએ છીએ. 4 સામાન્ય પ્રત્યયો નિશ્ચયથી બંધના કરતા કહેવામાં આવે છે. મિથ્યાત્વ, અવિરમણ તથા કસાય અને યોગ એ 4 જાણવા ને વળી તેમનો એટલે 4 પ્રત્યયોનો ભેદ કહેવામાં આવે તો મિથ્યાત્વ ગુણસ્થાનથી માંડીને સંયોગી ગુણસ્થાનનો ચરમ સમય એટલે સંયોગી કેવડી ગુણસ્થાનનો છેલ્લો સમય સુધીનો આ પ્રત્યયો અથવા ગુણસ્થાનો એટલે આ 13 ગુણસ્થાન છે એ ગુણસ્થાન કયો અથવા 4 પ્રત્યયો કયો એ શું છે તો કે નિશ્ચયથી અચેતન છે. ગુણસ્થાનના ભેદને અચેતન કેમ કીધા તો કે કર્મ સાપેક્ષ પરિણામ છે. મિથ્યાત્વ 2 પ્રકારના, એમ પ્રત્યયો 2 પ્રકારના, એક દ્રવ્ય પ્રત્યય ને એક ભાવ પ્રત્યય. દ્રવ્ય પ્રત્યય એ પૂતગલના પરિણામ, કર્મના પરિણામ, અને ભાવ પ્રત્યય જીવના પરિણામ. એ 2 વચ્ચેનો નિમિત્ત નૈમિત્તિક સંબંધ છે. તો કે છે કે મિથ્યાત્વ ગુણસ્થાનથી સંયોગી કેવડી સુધી 13મા ગુણસ્થાન સુધી 13મા ગુણસ્થાનના છેલ્લા સમય, ચરમ સમય કીધો ને, ચરમ સમય સુધીનો આ એટલે પ્રત્યયો અને ગુણસ્થાનો જેવો નિશ્ચયથી અચેતન છે. જીવ અજીવ અધિકાર જ્યારે ચાલ્યો ત્યારે આત્માના ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વભાવ સિવાય બધાને અચેતન અજીવ કહ્યા હતા. જીવના વિભાવ પરિણામો પણ અચેતન, 8 પ્રકારના દ્રવ્ય કર્મ પણ અચેતન, શરીર, 5 ઇન્દ્રિય, મન પણ અચેતન, 10 પ્રકારના પરિગ્રહ પણ અચેતન, અને તારા માટે અન્ય જીવ પણ અચેતન એમ કહ્યું હતું. તો અહીંયા એને અચેતન કહ્યા. હવે એનો આગળ અર્થ કાલે ચાલશે, સમય થયો છે. વર્તમાન 24ના આખરી તીર્થંકર બાલ બ્રહ્મચારી મહાવીર ભગવાનનો જય હો. મહાવિદ્ય ક્ષેત્રે બિરાજતા પ્રથમ તીર્થંકર ધર્મ ધુરંધર, અનંત ચતુષ્ટયના ધારક, દિવ્ય ધ્વનિના દાતાર, શાસન ઉપકારી શ્રી સિમંદર ભગવાનનો જય હો. કડીકાળ સર્વજ્ઞ કેવળ જ્ઞાની તળેટીમાં બેઠેલા મહાસમર્થ આચાર્ય ભગવત શ્રી કુંદકુંદાચાર્ય દેવનો જય હો. વર્તમાન કાળે
સમ્યક દર્શનનો મહિમા બતાવનાર, સ્વાનુભવયુક્ત જાતિસ્મરણ જ્ઞાનયુક્ત વર્તમાન કાળે સમ્યક દર્શનનો મહિમા બતાવનાર, તીર્થના નાયક, તીર્થના સ્થાપક, તીર્થના પ્રવર્તક, પરમ કૃપાળુ શ્રી સદગુરુ દેવનો જય હો. પૂજ્ય ગુરુદેવના શિષ્યમાં શિરોમણી, સ્વાનુભવયુક્ત જાતિસ્મરણ જ્ઞાનયુક્ત પ્રસમમૂર્તિ ભગવતી માતનો જય હો. સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિમાં નિમિત્તરૂપ અષ્ટજીનવાણી માતનો જય હો. પૂજ્ય ગુરુદેવ અને માતાજીની સાધના ભૂમિ સુવર્ણપુરી ધામનો જય હો. સુવર્ણપુરી ધામમાં બિરાજતા સર્વે દેવશાસ્ત્ર ગુરુ ભગવંતનો જય હો. વર્તમાન ગુરુ અને ભવિષ્યના તીર્થંકર શ્રી સૂર્યકીર્તિનાથ ભગવાનનો જય હો. શ્રી સૂર્યકીર્તિનાથ ભગવાનના સમવસરણના મુખ્ય ગણધર દેવેન્દ્ર કીર્તિનાથ ભગવાનનો જય હો. પરમ દિગંબર જૈન ધર્મનો જય હો. થેન્ક યુ રાજુભાઈ. જય જિનેન્દ્ર. જય જિનેન્દ્ર. જય જિનેન્દ્ર. જય જિનેન્દ્ર.